우리 이스라엘 대사님께서 아까 잠깐 언급을 하셨습니다만, 이 한민족과 유대민족 공통적으로 교육을 중시하는 그런 전통을 가지고 있습니다. 특히 부모들의 교육열이 높고 또 고급 인적 자본을 보유하고 있는데, 이 이스라엘 교육 그러면은 우리 한국인들 이스라엘의 성경과 탈무드 교육을 많이 연상을 합니다. 현대 이스라엘의 교육과 특징 어떻게 얘기할 수 있을까요? 그리고 이렇게 두 민족의 교육이 국가 발전에 어떤 그런 기여를 할 수 있을 것이라 생각하십니까? 시간이 없어서 이 마지막 질문이 될 것 같습니다. 네. The unique thing in what is happening now with the young generation in Israel is well elaborated. I don't know how many of you are familiar with the book Startup Nation that was translated into Korean language 2 years ago. 2년 전에 그 교육에 대한 책이 한국어로 번역이 된 것으로 알고 있는데요. In that book, the authors, there are two writers, they are trying to figure out what is the secret of the great success of the Israeli startup company. 그래서 그 이스라엘에서 특히 어떤 창업, 새로운 회사를 만드는 그 부분, 그것에 대해서 그 성공의 비결에 대해서 나눈 적이 있었습니다. Because very much like Korea, Israel is lacking resources, lacking water, lacking practically everything. 예, 한국처럼 이스라엘도 자원이 많이 부족합니다. 특히 물이 많이 부족합니다. 그리고 기존 자원이 있기 때문에 그걸 활용해서 할 수 있는 일의 가능성이 적습니다. But still, for more than 10 or 15 years, we can see that the Israeli economy, while everybody else in the western side of the hemisphere is having economical problems, Israel is more or less keeping its steady growth. 그래서 지난 10년, 15년 동안 서방 경제가 많이 어려움을 겪었습니다. 그러나 그런 중에도 이스라엘에서 창업이 활발해지면서 그리고 새로운 그 창의적인 기업 활동을 격려함으로써 이스라엘 경제는 견실하게 유지가 되었습니다. So I will not go through all this theory. I very much recommend to all of you to read that book. 여러분들이 그 책을 보시면서 도움 받으시기 바라고요. But I will mention two things that they pointed out. 근데 거기 나오는 중요한 내용들 두 가지만 언급하겠습니다. One of them is chutzpah. 하나는 후츠바라고 하는 것인데요. Chutzpah can have a negative interpretation and a positive one. 그 단어는 긍정적인 면, 부정적인 의미를 다 가지고 있습니다. Chutzpah is impudence, not to respect elders, not to respect your parents, not disobey. 그것이 어떤 어른 세대에 대한 공경보다도 다소 무례함이라고 하는 의미를 또 가질 수 있습니다. But the book chose to discuss it as a positive term. 그런데 그런 무례함이라고 하는 부정적 의미와 함께 그보다 더 긍정적인 면도 있다고 저자는 말합니다. And the positive term is interpreted as daring. 그것은 담대함이라고 하는 부분입니다. And this daring spirit. 그래서 무례함 같지만 그러나 아주 담대한 젊은 세대의 필기 그것을 그 단어로 표현합니다. Is very unique to Jewish tradition and education. 이것이 유대인의 전통과 교육에 있어서 아주 중요한 부분입니다. In order to be able to take the chutzpah, 그래서 이런 후츠가 무례함 또는 담대함을 갖기 위해서 in order to take it to its positive meaning, 바로 우리는 그 긍정적인 면에 주의하고 the book is mentioning a second important term. 또 그 강조하면서 또 두 번째 또 중요한 다른 용어에 대해서 언급합니다. The second term is Rosh Gadol. 로시 가돌이라고 하는 단어인데요. Rosh Gadol is the actual translation is a big head. 문자 그대로 하면 큰 머리라는 뜻인데요. But when you are looking at a classroom or an organization or a company, 여러분들의 회사나 또는 그 학교의 강의실을 보면 to be Rosh Gadol means to care about what you are doing, not to be satisfied with your only immediate chores, but to
try to improve your production, your work. 그 큰 머리라고 하는 것은 일단 강의실에서 배우는 것 또는 회사에서 진행하는 것에 대해서 그냥 주어진 것에 만족하지 않고 정말 더 좋은 것을 만들고자 하는, 더 향상시키고자 하는 열망, 그것을 이런 큰 머리라고 하는 말로 표현합니다. And this is not written in the book, but this is my addition. 이거는 책에 직접 나온 건 아니고 제가 추가해서 설명드리는 건데요. This quality of trying to always improve 이렇게 현상에 만족하지 않고 더 향상시키고자 하는 열망. has direct link to what Ambassador Park is doing as a hobby to translate again the Bible. 바로 그 열정은 박동숙 대사님께서 성경을 번역하시는 그 열정, 바로 그런 것과 비교될 수 있겠습니다. And what Ambassador Park is doing by translating the Bible and giving his own remarks, this is practically doing Talmud. 그런데 이 박동숙 대사님께서 성경을 정말 잘 나름대로 또 개인적으로 추측하시면서 번역하시는 과정, 이 과정은 바로 탈무드라고 합니다. Because the work of Talmud is the collection of wisdom 탈무드는 여러 지혜를 모으는 것입니다. derived and accumulated of learning the Bible. 역사를 지나오면서 여러 현인들이 쌓아온 지식과 지혜들을 결집시키는 겁니다. 네, 감사합니다. 특히 이스라엘 교육에서 이 후추파라는 것은 무례하다, 뻔뻔하다 이런 거거든요. 또 로시구돌 그러면은 로시카탄이 있고 구돌이 있습니다. 그런데 아주 흥미로운 그런 교육에 대한 이론을 제시하신 것 같습니다. 시간이 없습니다만 우리 박동순 대사님께서도 이스라엘 교육에 대해서 그동안 이제 제지하시면서 느끼신 것 잠깐 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 이스라엘 교육에 대해서는 특히 한국 사람들 많은 분들이 이렇게도 이야기하고 저렇게도 얘기합니다. 제가 거기 있는 동안에 책을 하나 역시 유대인이 쓴 책인데요. 유대인 100명 시공을 초월해서 인류 역사에 공헌한 유대인 100명. 그래 1번부터 100명까지 순서를 정해놨어요. 1번이 누구였어요? 넘버원은 이제 시간이 없으니까 모세는 유대인이 있어서 부동의 1번이에요. 그런데 2번은 누구이겠어요? 유대인 중에서 세계 인류 역사의 시공을 초월해서 제일 영향을 미친 분이에요. 예수예요. 예수 그리스도고 그 다음에 이제 아인슈타인도 나오고 시그먼드 프로이드도 나오고 카르 막스도 나오고 이제 이런 분들이 7분 중에 들어가는데 이와 관련해서 이제 유대인은 천재인가 하는 얘기가 나오고 이제 교육하고 가르치게 되겠죠. 제가 거기 있을 때 이제 사람들 친구들 만나면은 유대인들은 천재입니까? 그러면은 아니라고 천재는 이제 겸손하다가 나중에는 생각해 보시오. 우리가 바벨론에 이제 포로로 잡혀가지고 막 흩어져 나갔는데 우리 아무것도 없이 혼자 아무것도 빈 몰아가서 거기 살려고 그러니까 죽지 않으면 살기로 했다. To survive. 그러다 보니까 여기서도 1등이 나오고 저기서도 1등이 나오고 그래서 유대인의 천재성은 환경의 작품이다 그래요. 그런데 환경의 작품이지만 유대인들의 머리가 똑똑한 건 똑똑한 겁니다. 왜냐하면 이 세계 몇 개 민족이 있는지 모르지만 민족 중에서 유일신을 먼저 생각하는 분이 유대인이거든요. 아브라함이 하나님이 콜 받고 우르에서 적각골이 흐르는 가나안 땅으로 갔는데 그 적각골이 흐르는 땅이 아니었어요. 그때는 한발이 오고 먹을 것도 없고 그래서 그 사람들이 이집트로 간 거 아니겠어요? 그래서 그게 아니구나. 사람이 힘이 할 수 없는 거가 있는데 그게 뭐냐? 그게 하나님이다. 이렇게 된 거거든요. 또 하나 이건 비교하는지 아브라함이 자기 아내 사라 죽어서 무덤을 쓰려고 그러는데 거기 블레셋인가 사람이 있었죠. 그래서 이제 우리 안에 무덤을 쓰려니까 좀 파시오 그랬더니 또 아랍 사람들은 그때는 또 이게 좀 선신이 있거든요. 이거 무덤 쓰는 거 우리 파는 거 아닙니다. 그냥 쓰시오. 그러니까 또 이 유대 아브라함 인중들이 말이지 그거 팔아라 그래가지고 세 번 무기라도 결국 샀어요. 그 성경에 등록했잖아요. 성경에다가 프로미스드 이렇게 말이에요. 등기를 해서. 그래서 이 유대인들의 천재성은
그 황계의 작품이죠. 하나님이 그 가니까 저도 꼴도 오르고 먹을 것도 보니까 아 하나님이구나. 그러니까 이런 아까 대사님 말씀처럼 자꾸 크리에이티브한 생각을 해야 이게 머리가 좋아. 그러니까 그게 제일 작은 것이 저는 한국 사람들이라고 봐요. 근데 한 가지 지금 이제 우리 교육의 문제는 저는 이제 그 교육에 관심이 있어가지고 이스라엘에 있을 때 초등학교도 가고 그 성장력 양성하는 학교도 가고 학원들을 가봤는데 우리처럼 그렇게 이렇게 그 학원이 있는 나라는 별로 없어요. 그러니까 우리가 오버컴 해야 될 문제는 이 사교육을 없애야 되는 문제하고 그 다음에 이스라엘도 자치가 있어 지방교육청이 있죠. 지방교육청이 있는데 지방교육청에서는 학교 시설, 물품 관리 그런 거예요. 근데 지금 우리는 교육감을 전부 다 지방마다 뽑아가지고 중앙정부가 교육정책이 있는데 지방의 교육감들이 또 거기에 정책을 국가와 비슷한 정책을 해가지고 하니까 이거는 충돌이 일어나고 어느 게 진짜 국가의 교육 정책이 모르고 그런 세상이 보이죠. 그래서 우리가 이스라엘에 배울 것은 지금 피상적인 거, 군사혁명이다, 경제혁명이다 하는 거는 그냥 내버려두면 되는 거예요. 내버려둔다는 좀 어필하겠지만은 그건 기업하는 사람들이 자기 이익 추구를 위해서 가는 거예요. 가는 거고 정부가 하는 거고. 그러니까 우리 민간인들이 하는 일은 좀 더 정말 실정적으로 유대인의 그 밑에 있는 생각이 뭐냐, 왜 그 사람들이 천재냐, 왜 그 사람들의 교육이 강점이 있느냐 하는 걸 우리가 좀 더 배워야 되지 않겠느냐. 그런 의미에서 이제 문화학원, 그 다음에 이제 우리